This video is sponsored by Satyabama Institute of Science and Technology. Hi, Maddy. Hi, how are you doing? It is I'm well, Ashwin. Thanks for accepting my request to join on Reminisce with Ash. It's a pleasure, brother. How are you doing? I'm very well, thank you. Okay, so Ashwin, because I've done this before many times, I have to first apologize. Okay, firstly, to a lot of people who will be roasting you and me for not doing this interview in Tamil. இல்ல So I'm going to ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. பண்ணலாம். ஆமா, so ஆமா, தமிழ் மக்களுக்கு சொல்லிடுவோம் நண்பா. இவர் வந்து வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் கிரிக்கெட்டரு. நம்மளையும் மக்கள் தெரியும் எல்லாரும். சோ அதனால கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் தமிழ்ல பேசுவோம். உடனே அது வந்து ஹிந்திலயும் பேசலாம், பிரச்சனையே இல்ல. ஹிந்திலயும் பேசலாம். கரெக்ட் பண்ணி அடிச்சு விடுங்க. டன் ரைட். எனக்கு ஆக்சுவலா வந்து எவ்வளவு மூவிஸ் பேசணும்னு ஆசை இருக்கோ அதெல்லாம் ஆர்டர்ல பேச முடியுமானே தெரியல. பட் ஐ வில் ஹேவ் டு கெட் டு சர்டன் பாயிண்ட்ஸ் that I want to get some clarity and relief out of my head. Okay, absolutely. Tell me about. I mean, if I go without talking about Alaipaide, a lot of people will catch up on it. But that's not now, because first is my fascination. Tell me something about Minnale, Maddy. What was it? So, strange things about Minnale is that after Alaipaide got done, Gautam met me even before the release of Alaipaide. And I loved the script. And, you know, we were discussing together. And most importantly, what happened was we used to take it from producer to producer sitting on his bike. I really liked the script because, நிறைய பேர் அதை வேணான்ட்டாங்க. ஏன்னா, மாதவன் நீங்க வாங்க, ஆனா, you know, அவங்க நம்பிக்கை இல்லை அப்போ. எல்லாமே புதுசா இருந்தாங்க அந்த படத்துல. So but I believed in it because I always believed that it was a youthful story. It was real. That's how we were in college. That's how Gautam was in college. And that's how, you know, it used to pan out. And we used to sometimes get the girl, sometimes we didn't get the girl. But, you know, and see, so I wanted to say one thing, but I'll say later. So Minnale was, for me, it immediately was a rock star film. And I wanted to do it right after Alaipaide, but everybody got convinced that enna vilayingra padam kuda nalla irukum BC center kaga, so you do that also nu sonnanga. But once I started doing Minnale, you know, I've always realized with all my movies, when a good movie is about to happen, Ashwin, I don't know how it is in cricket, but at least when a good movie or a தரமையான படமா இருக்கும் அப்படிங்கற நம்பிக்கை எப்படி வருதுன்னா தானா அந்த கூட்டம் சேரும். You know, it just happened. It just falls into place. You know, we got everybody was new. Harris Jarraj, you know, the Rajshekhar, the cameraman, everything, and we got the right producer who was young in his approach, Dr. Murli, and Gautam Menon was in his elements. We had a properly written script right up till the end, and everybody knew what was happening. We had given the script to all the artists. For me, it was an exhilarating experience. I didn't feel pain of working even one day, especially, but sometimes during the dance moments, I had a tough time. But we had a really good time shooting it, and I remember finishing the movie knowing very, very well that this is going to rock. Okay, but was it always going to be a bilingual? Raina hai tere dil mein illa Tamil? இல்ல தமிழ்ல முடிச்சப்பறம் அப்புறம் வாஷு பக்னானின்னு என்னோட ஒரு ப்ரொடியூசர் ஃப்ரெண்ட் இருந்தாரு. அவர் வந்து இதை ஹிந்தியில கூட்டு போலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் சொன்னேன், எனக்கு அதே டீம் தான் வேணும், அதே மியூசிக் டைரக்டர், அதே டைரக்டர் வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறியோடு தான் நம்ம அங்க போனோம். And Gautam directed the Hindi version also, and that also became, I mean, although it did not get the box office success that Minnale got, Hindi as a flop பண்ணாங்க, but I think on sort of it's become a iconic film posthumously. No, I mean, எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு கோவம்னா மின்னலைய பத்தி, இந்த ராஜ் டிவில வந்து நான் ஆக்சுவலி எப்படின்னா 10th ஸ்டாண்டர்ட் இந்த மூவி வந்தபோது 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிருந்தேன். சோ அந்த என்டையர் ஸ்டடி ஹாலிடேஸ்ல மூவியை பார்த்துனே தானா அப்படியே மேத்ஸ் போடுவேன், எல்லாம் அப்படியே தான் படிப்பேன். அது ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் சீக்வன்ஸ், பிகாஸ் ஐ வாஸ் அ லோனர் இன் தி ஹவுஸ். அப்பா அம்மா யூஸ் டு வர்க். சோ படத்தை பார்த்துனே அப்படியே படிக்கிறது தான் பழக்கம். அண்ட் எனக்கு ரொம்ப டிசப்பாயிண்டிங்கா இருக்கும், ராஜ் டிவில 8:1க்கு திரை மின்னல்கள்னு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்து மின்னலையை போட்டு தள்ளிடுவான். நானும் அந்த படத்தை ஆன் பண்ணி வைப்பேன், அட்வர்டைஸ்மெண்டா போடுவான், சமக்கம் வரும் எனக்கு. நீங்க என்னடா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ யூஸ்ட் டு கோ அண்ட் வாட்ச் ஆன் மை கம்ப்யூட்டர். அது வந்து இந்த வியூவர்ஸ்க்கு தெரியுமோ தெரியாதோ, பட் ஐ வாஸ் சோ ஃபிளாட்டர்ட். ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டா உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணும்போது ஐ ஜஸ்ட் ரியலைஸ்ட் வியூவர்ஸ்க்கு நம்ம சொல்லணும், மின்னல இருக்கிற எல்லா டயலாகும் நீங்க மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருக்கேங்கிற ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கு. லைட்டா மறந்த மாதிரி ரிவிஷன் பண்ண. I mean, from Vivek's dialogues to my dialogues to Reema Sen's dialogues, எல்லாமே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன். It's unreal, Maddy. I mean, என்னால வந்து I even now if I just think about the situation, especially அந்த லைப்ரரியில இன்ட்ரோடக்ஷன் சீன் வரும், வேர் நாகேஷ் சரோட வந்து
he will get introduced. என்ன சுப்னி இன்னும் கல்லா கட்டலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு he'll start. அந்த சீக்வென்ஸ்ல இருந்து for about 45 minutes அந்த மூவி என்ன ஸ்பீட்ல மூவ் ஆறுதுன்னே தெரியாது. It used to be unreal. அண்ட் அந்த காமெடி ட்ராக் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா பார்த்தா ரிட்டன் மாதிரியே இருக்காது, ஏதோ எதேர்ச்சியா பேசின மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா இன்ஜினியரிங் பண்ணும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் உட்காந்து படிக்கும் போது எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி இருந்ததுனால so it just I cannot forget it and it just stays in my memory as an evergreen movie and thank you for that. No, it's actually Gotham's and entire effort and it's very flattering. இது வந்து நம்ம வந்து ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து நிறைய பேர் சில சமயம் நமக்கு வந்து கஷ்டங்கள்லாம் வரும் because people don't like a movies, but when people, high achievers like you, when they like a movie like this and make it iconic, it's very satisfying. Suddenly I feel like I've achieved so much because you like the movie so much. I think both Gotham would have been feeling the same thing, but what I wanted to say was, I was going to say something important about Minnale. But it's okay. I'll remember it. Tell me. Sorry for hijacking that because Minnale பத்தி பேசினா என்னால ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. That's my mistake. Sorry. உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்தா feel free to interrupt anywhere. Done. Moving on to a slightly different topic. If, for example, Alai Paide, right? It was probably your first movie, right? If I'm not wrong. And அந்த மூவில வந்து அதுவும் நான் தேவி தியேட்டர் first day first show. So எங்கனா அந்த மூவி பாக்கும்போது ஒரு மணிரத்னம், A.R. Rahman, the whole sequence around it was very well built, and I remember Brew sponsoring that movie, okay? And ivlo situation irukumbodhu for you to come in like that and take the banner and just move on, how did it feel? Eppadi irundhudu? Kind of feels like a cricketer getting his first day on a World Cup match. It's probably that's how you describe it, because from suddenly from being picked up in college and not having to do Dilip Trophy or Ranji Trophy or even playing for your country or playing for IPL, unnume illama திடீர்னு முதல் match, the one you're playing for your country is World Cup or World Cup semi-finals in யோசிச்சு பாருங்க. Can you imagine that pressure? Yeah. So that was it was first of all my first movie as a hero, right? நடிப்பு தெரியும், ஆனா சினிமாவே பண்ணது கிடையாது. அதுல முதல் படத்துல யார் இயக்குனர்? மணிரத்னம். கேமராமேன் யாரு? பி ஸ்ரீராம். ஆமா. சோ மியூசிக் டைரக்டர் யாரு? A.R. Rahman. ஹீரோயின் யாரு? ஷாலினி. தொட்டதர்ணி. எல்லாமே மேதைங்க. So it's like you're sitting there on the 1983 semi-finals and Kapil Dev and Gavaskar and Srikanth and all these people are there and you're a newcomer who's playing his first international match. Na எப்படி இருக்கும் பாருங்க. அந்த மாதிரி தான் எனக்கு இருந்துச்சு. பட் அதை ரெண்டு விதமா நான் பாத்துருக்கேன், முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன். I could have looked at it as, oh my God, what am I going to do? Or my mind has lovely ways of playing tricks with me. So it basically told me, the பாரு நண்பா, இந்த படம் வந்து இவ்வளவு பெரிய மேதங்கள்லாம் இருந்து தப்பா போச்சுன்னு வச்சுங்க, யாரும் ஒன்ன பிளேம் பண்ண மாட்டாங்க. So நீ பாட்டுக்க பேட் அடிச்சு வீசு, no problem, because after all, I mean, if the film unfortunately doesn't do well, you have all these shields in front of you before they'll come in some other ones on the beat. So that's not going to happen. So on the daily, so because I had all these, stalwarts in front of me and protecting me, I didn't have any fear. I just had to do my bit. And so I completely forgot that it was my first film or who I'm acting with or whether it's my first shot, nothing. I just had to do my job. And it was a lovely experience because I just had to be myself, really free. I mean, Maddy sir was, எல்லாரும் சொல்லுவாங்க பயங்கரமான டைரக்டர், அவர் வந்து ரொம்ப கோவப்படுவாரு. இதுதான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி இல்லவே இல்லை. just let me be Maddy அப்படின்ட்டு. So for me it was a brilliant experience. இல்ல, it's nice that you said that. இந்த மாதிரி ஒரு entire crew where people looked after you wonderfully அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. I saw you talk somewhere, right? And I know a lot of things about what you do, your organic garden, what you believe and all that sort of stuff. But what stuck out was, நீங்க வந்து when there was a question asked about a formula for success, you went on to say there is no one formula for success, right? And you said, இப்போ for example ஒரு மூவி, let's say Alai Paide hit ஆயிடுச்சு, Minnale hit ஆயிடுச்சு, அதே சீக்வென்ஸ்ல I cannot follow on to another movie, right? It has to change is the only constantங்கறத கிளியரா சொல்லிருக்கீங்க. அந்த சீக்வென்ஸ்ல வந்ததுதான் ரன்னா. how did that happen? So நிறைய பேர் வந்து எப்படி நடிக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க, எப்படி வந்து ட்ரெஸ் போட்டுக்கணும்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஆனா நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு ஸ்டார்டம் வந்தப்பறம் எப்படி செலக்ட் பண்ணும்,
என்ன மாதிரி நீங்க என்ன மாதிரியே தன்னை மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படிங்களா எனக்கு யாரும் சொல்லி கொடுக்கல. And I think it's really important, and I'm sure you understand it also as a sportsman. It becomes, a sportsman is another thing, and a star sportsman is another thing. Once you get the popularity where you get recognized by people, அதோட ஒரு பொறுப்பும் வரும், ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வரும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து மீறி அந்த அந்த கன்ஃபியூஷன்ல வந்து எல்லாத்தையும் சார்ட் அவுட் பண்ணி நம்ம மனசுக்கு என்ன மாதிரி கதைகள் தோடும் அப்படிங்கிற ஒரு கதைகள் தேடிதான் நான் அன்னிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஜெர்னி. ஸோ அதுல வந்து நிறைய வாட்டி நான் மூஞ்சில விழுந்திருக்கேன். ஐ ஃபெயில்ட், பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் த ஸ்டோரி வுட் நாட் பி டூ மச் ஆஃப். ஸோ அந்த மாதிரி வந்த கதை தான் ரன் வரும்போது எனக்கு தெரியும், எனக்கு டிஃபென்ஸ் ட்ரைனிங் இருந்துச்சு, என்னால ஃபைட் பண்ண முடியும்னு எனக்கு தெரியும். பட் அதுக்கு கரெக்டான காரணம், இட் ஷுட் நாட் பி லைக் திடீர்னு சாக்லேட் பாய் ஹீரோ இருக்கு அதனால வந்து ஆக்ஷனுக்கு ட்ரை பண்றான் அப்படிங்கிற தாட்டே வரக்கூடாது அவங்க அந்த படம் பார்க்கும்போது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு படத்துக்காக நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். கரெக்டா லிங்குசாமி சார் வந்து அந்த கடையை என்கிட்ட சொன்னாரு. அதுல வந்து ஆக்சுவலி சொல்லுங்க சார். ஏன் நான் ரன்னை பத்தி இப்படி கேட்டேன் அப்படின்னா, நீங்க சொன்னீங்க டிஃபென்ஸ் ட்ரைனிங் பண்ணிருக்கேன், ஃபைட் வரும் அப்படின்னு. ஸோ ஐ குட் ஹவ் பீன் அபவுட் 17-18 years. மின்னலே பார்த்தாச்சு, அலைபாயுதே பார்த்தாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு there is a thing that you're fascinated towards a certain actor, right? You know, okay, this actor is going to deliver, it's going to be a good movie. So much celebrationல பாண்டிச்சேரியில இந்த மூவி ரிலீஸ் ஆச்சு. நாங்க ஏதோ மேட்ச் விளையாட போனபோது சோ நான் தியேட்டருக்கு போனேன். தியேட்டருக்கு போயிட்டு அதாவது இந்த சொல்லுவாங்க இப்ப டயலாக்லாம், சில்லறைய செதற விட்டேன் சார் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? ஆமா ஆமா கேட்டிருக்கேன், கேள்விப்பட்டிருக்கேன். என்னது கேள்விப்படல, நான் கேட்டிருக்கேன். நிறைய சொல்லுவாங்க. சோ ஓடி போய் ஷட்டரை மூடுவீங்கல்ல, சில்லற நிறைய இல்ல, பாப்கார்ன் சாப்பிட்டேன்னா செதற விட்டேன் அப்படியே மேல. அப்படி அவுட்ஸ்டாண்டிங். ஐ மீன் இந்த 3 மூவிஸ் இந்த லிஸ்ட் நான் சொன்னது எல்லா மூவிஸும் உங்கள பாத்திருக்கேன். ஜஸ்ட் ஃபார் த சேக் இந்த 3 மூவிஸ் பண்ணி டும் 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 இந்த மாதிரி மூவிஸ் எல்லாம் நீங்க பண்ணதுக்காகவே வந்து நீங்க இன்னும் என்ன மூவி பண்ணாலும் சரி, நாளைக்கு காத்தால எழுந்து ஒரு 10 minutes ட்ரெய்லர் போட்டாலும் சரி பாப்பேன். Thank you so much, yeah, brother. I'm very flattered. Thank you. I hope you are. But actually, I'm very touched. இல்ல அது அந்த ரன் பத்தி நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, அந்த சீன் சொன்னப்பறம் தான் நான் ஒத்துக்கிட்டேன் அந்த படத்துக்கே. அந்த சட்டர் சீன் சொன்னப்பறம் தான் மீதி கதெல்லாம் கேட்டு சரி நார்மலா தான் இருக்கு, லவ் ஸ்டோரி தான் அப்படின்ட்டு. ஆனா திடீர்னு அந்த ஷட்டர் க்ளோஸ் பண்ண ஒரு நிமிஷம் இருங்க லிங்கி சார் என்ன சொன்னீங்க, நான் ஷட்டருக்கு இந்த பக்கம் இருக்கேனா? ஆமா சார். அப்புறம் அவ்வளவு சரி ஓகே. அப்புறம் என்ன he says, I'll never forget his line. அப்படியே வந்து எல்லாரும் வந்து கொஞ்சம் பிரமிச்சு நிப்பாங்க, சின்ன பையன் தான் பாப்பாங்க. அப்புறம் கிட்ட வர ஆரம்பிப்பாங்க. நீங்க வந்து அப்படியே கைய வந்து உங்க பாக்கெட்ல தடவி ரெடி ஆக்கிடுங்க. அங்க ஒரு ஆள் வருவான், அடிப்பீங்க. எக்ஸாக்ட்லி வாட் he said. அடிப்பீங்க. அவன் மூஞ்சில அடிச்ச அப்புறம் அவன் வந்து செத்த பள்ளி மாதிரி விழுவான் சார் அப்படின்னாரு அவரு. என் கண் முன்னால இந்த விஷயம் தெரிஞ்சது. like just one slap and the guy கீழே விழுந்துருவான் and he'll never get up for the fight அப்படின்னு சொன்னாரு. இது வந்து கரெக்டான இன்ட்ரோடக்ஷன் இருக்கும் ஃபார் an action hero. டிக் மார்க். ஆமா, நான் எப்படி எதிர்பார்த்தேனோ அதே மாதிரி இன்ஃபேக்ட் அதோட பெட்டரா வந்து ஜீவா சார் லிங்குசாமி சார் சேர்ந்து அதை எடுத்தாங்க. அண்ட் ஐ ரிமெம்பர் சீயிங் தட் சீன் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். மணி சார், கௌதம் மேனன் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு ப்ரிவியூ போட்டிருக்கேன் நான் அங்க ஐ திங்க் ஏவிஎம் தியேட்டர்லயும் எங்கேயோ. அண்ட் அது வரைக்கும் எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க சாதாரணமா, ஓகே சாங் வந்தது அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் சீன்ல ஷட்டர் மூடுவாங்க இல்லையா, அதுல எல்லாரும் கொஞ்சம் நிமிந்து முன்னாடி வந்தாங்க. அட பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு. கௌதம் பக்கத்துல உட்கார்ந்தாரு அண்ட் மணி சார் கூட. அண்ட் ஷட்டர் மூடிட்டு திரும்பி வந்து முதல் அடிப்பேன், டப்புன்னு அடிப்பேன் அந்த அடிய. அது கேட்டோன்னா எல்லாரும் தப்பான வார்த்தைகள்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So I said, oh my God, Mani sir, Gautam Menon, Mani sir சொல்ல, but Gautam Menon then he looked at me, என்னடா மேடி அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அந்த வர சீக்வன்ஸ்ல இருந்து அவங்க எல்லாரும் பிரமிச்சு உட்காந்துருந்தாங்க. they couldn't believe that it was me who was doing that. and அன்னைக்கே தெரியும் எனக்கு படம் பிளாக் பஸ்டர். ரைட். இல்ல ஐ மீன் நான் இந்த மாதிரி நீங்க ஆக்சுவலி நான் சீன்லாம் பேசணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு தூங்க போயிடலாம், பேசி முடிச்சு கார்த்தால வந்து கேட்டுக்கலாம். ஃபுல்லா அவ்வளவு சீன் இருக்கு பேசுறதுக்கு. I don't mind. இல்ல ரெண்டுன்னு ஒரு படம் பண்ணீங்க கரெக்டா, கரிகாலன் மேஜிக் ஷோ வித் வடிவேலு. கரெக்ட். அது செகண்டரி. அதுக்குள்ள நான் போக விரும்பல. ஏன்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எலிஃபென்ட் இந்த ஹவுஸ் உட்காந்துருக்கு, அதை அட்ரஸே பண்ணல நம்ம. விவேக் சாரோட உங்க ரிலேஷன்ஷிப் என்ன? சாரி, நான் இப்ப சம்டைம்ஸ் நேம் அப்படியே சொல்லிடுவேன், ஏன்னா நான் மூவி இண்டஸ்ட்ரியில இல்ல. சோ அந்த சார் நோ ப்ராப்ளம். சோ விவேக் சார் அண்ட் வடிவேல் சார் ரெண்டு பேருமே நான் வேலை செஞ்ச வந்து ரெண்டு பிளாக் பஸ்டர் படத்துல அவங்க வந்து காமெடி ட்ராக்ஸ் பண்ணாங்க.
ரெண்டு பேரும் வந்து வித்தியாசமா இருப்பாங்க. ஏன்னா வடிவேல் சாருக்கும் எனக்கு தமிழ் கொஞ்சம் வந்து அந்த காலத்துல அவ்வளவா வராது. சோ வடிவேல் சார் வந்து நல்லா நடிக்கிறப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிண்டல்லாம் சொல்லி அவர் காலத்து ஜோக் அவருக்கு பொருத்தமான ஜோக்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாரு. நான் பிரமிச்சு பார்த்துட்டு இருப்பேன். ஏன்னா இவரை நம்ம வந்து தேவர் மகன் காலத்துல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அவ்வளவு பெரிய ஃபேன் நான் அவரோடது, வடிவேல் சார். விவேக் சார் வந்து கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்ல பேசுறாரு கூட. சோ நம்ம பேசுற தமிழ் அவருக்கு எல்லாமே புரியும். அவர் வந்து பாலச்சந்தர் ஸ்கூல்ல இருந்து வர்றதுனால நமக்கு புரிஞ்ச ஒரு ஸ்கூலா இருந்துச்சு. பட் வெரி வெல் ரெட் அண்ட் வெரி நைஸ் ஜென்டில்மேன், வெரி வெரி அகாமடேட்டிங். சோ எனக்கு வந்து நான் முதல்ல இண்டஸ்ட்ரி வரும்போது எனக்கு பெரிய என்னோட அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட், என்னோட ஒரு பிளெஸிங் என்னன்னு நினைக்கிறேன்னா, ஐ காட் டு ஒர்க் வித் நாகேஷ் சார், which was unbelievable. And Nagesh sir, Kamal sir லாம் வந்து நம்ம வந்து I keep pinching myself even now when I meet Kamal sir. But when I see Nagesh sir and all, I had a chance to work with them. And all of them were so graceful, Ashwin. Graceful na அவங்க வந்து உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு இருக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணி உண்மையிலேயே மனசால நல்லா அட்வைஸ் கொடுக்கணும், அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க. And that was exceptional about Nagesh sir. Vivek sir also used to be the same thing. வடிவேலுக்கு வந்து நான் வந்து he used to think I'm பரவாயில்ல பண்ணி மேட்ச் பண்ணிடுறப்பா அப்படின்னு என்கிட்ட. ஏன்னா அவருக்கு சேர்ந்து டயலாக் பேசணுமா. So he was quite impressed that I was able to hold on to him. But I used to let him play his game and he has to play it on the scene. So phenomenal experience. And the best part is it's never a dull day. அங்க போனோம்னு வச்சுக்கலாம், நாள் முழுக்க சிரிச்சுட்டே இருப்போம் நம்ம. அதுதான் பெரிய விஷயம். அவங்க பண்ண நான் எதனால விவேக் கேட்டேன் அப்படின்னா, இட் இஸ் அன்ரியல் மேடி. அதாவது எப்படின்னா மின்னாலே சரி ரன் சரி இதெல்லாம் அது இட் நெவர் சி யூ சி a lot of comedy sequences and okay இது காமெடி சீக்வென்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் especially when Vivek is around, he merges so beautifully with the character in that movie, main character. It looks like எனக்கு மின்னாலே பார்க்கும்போது சரி இவங்க எல்லாம் வந்து 1ஆம் கிளாஸ்ல இருந்து ஒண்ணா படிச்சிருக்காங்க போல இருக்கு, அப்படி ஃபீலிங் கிடைச்சது. So that is why it became a super hit என்னோட மைண்ட்ல. Actually it's quite true. ஏன்னா முதல் படத்துலயும் விவேக் இருந்தாரு, அலைபாயுதே. கரெக்ட், ஒரு சின்ன ரோல்ல வருவாரு, அவங்க மாமா வருவாரு. ஆமா, அங்கேயே ஒரு பாண்டிங். அதுக்கப்புறம் மின்னலையில வந்தாரு, அதுக்கப்புறம் ரன்ல வந்தாரு. சோ என்னோட எல்லா சக்சஸ்ஃபுல் படத்துலயும் அவர் வந்து டும் டும் டும்ல வந்தாரு. ஆமா, எல்லா படத்துலயும் விவேக் நானும் கிட்டத்தட்ட 4-5 படம் சேர்ந்து தொடர்ந்து பண்ணிட்டோமே நம்ம. எக்ஸப்ட் ஃபார் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டால் எல்லா படமும் மணிஷாரோட பண்ண எல்லா படத்துலயும் அவர் இருக்காரு. இன்னைக்கு மத்தியானம் ஈவினிங் ஷோ இருக்குன்னு என் ஒய்ஃப் வந்து ரிவிஷன் போட்டாங்க கண்ணத்தில் முத்தமிட்டால். நீ பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்களோட ஃபேவரட் மூவி, மை வைஃப்ஸ் ஃபேவரட் மூவி. பட் டு பி ஆனஸ்ட் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டால் என்னால நான் ஒரு தான் பாத்திருக்கேன். என்னோட ஸ்டாண்டர்டுக்கு கம்மியா தான் பாத்திருக்கேன். என்ன ரீசன் என்னன்னா, எனக்கு வந்து அந்த இட் இஸ் a great மூவி, பட் எனக்கு அந்த ஃபீலிங் ஆஃப் ஒரு பியூட்டிஃபுல் காமெடி அண்ட் ஃபில்ட் வித் a glorious finish, அது ஒரு ஃபீலிங் மைண்ட்ல நிக்கல. அந்த ஸ்ரீலங்கன் வார், அதனால வந்து அதை நான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணல. பட் the rest of it வந்து என்னால வந்து I can safely say it was my school days to college days into my cricket career, அப்படி சொல்லிக்கலாம் சேஃபா. Okay, sorry I missed out before getting the intro. Your son is a national swimmer இல்லையா Maddy? ஆமா. And he is junior. Yeah, correct. But junior or senior is getting medals and laurels for the country, so it's unbelievable. Can you just tell us about how the interest panned out and how it all came together? I think chinna vayasle he was a water baby. He was always loved to be in the water, and there is some connection between him and water. When we came to know that he is that Sarita is conceived, annikku da tsunami vanduchu. Our poragiradhukku ama and he was about to be born 8 months 9 months later, just about in August la avarku piranal. July la Bombay la irukumbodhu ange and Bombay la full and idu vanduruchu, flood vande Sarita got caught in it. So அவனுக்கும் தண்ணிக்கு ஏதோ சம்பந்தம் இருக்கு. Every time so and when he was born he was always a water baby. And ஆமா, so I think what started off as a fascination for being in the water when he was 3-4 years old underwater, he used to enjoy being in the water. And அதை நம்ம கொஞ்சம் channelize பண்ணி we tried making him play cricket, we tried making him play tennis. I always want him to be a sportsman, some sort of a sportsman, ஏதாவது விளையாடுறா அப்படின்ட்டு. So he plays everything. In fact, he plays golf, he plays cricket, nice. He plays basketball, ella. But swimming somehow came. I didn't have to force him. So காலையில swimming classes இருக்கு, 6 மணிக்கு போலாமா அப்படின்னா 5 வயசு பையன் அவன் போய் நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு கிளம்பிடுவாங்க. So swimming was the only sport I didn't have to wake him up. Wow, and that's amazing. And from then till today, he wakes up every day at 4 o'clock in the morning.
He goes to the swimming pool at about 5:30, and then 5:30 to 7:30 they swim in the morning. Then 8 o'clock school, 8 to 4 o'clock school முடிச்சிட்டு மறுபடியும் ஈவினிங் 5:30 வந்து மறுபடியும் 2 hours swimming, மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்து ஹோம்ஒர்க் பண்ணி 9 மணிக்கு என் காலத்துக்கு அவன் தூங்கி ஆகணும். So that is the rule in the house, but he follows that very happily. So I knew that இவனுக்கு அது இது உண்மையிலேயே பேஷன் இருக்கு அப்படின்ட்டு I let him be, and I think he's doing well for himself. Before I close, I want to say something like that. Yeah, there is an honesty in my performance because there are two types of heroes. அது வந்து மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும். One is aspirational and one is inspirational. Aspirationals are the people who you want to be like. ச்சே, எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி பொண்டாட்டி கிடைக்காதா, எனக்கு அந்த மாதிரி பிசிக் இருக்காதா, அந்த மாதிரி என்னால டான்ஸ் பண்ண முடியாதா அப்படிங்கிறது ஆஸ்பிரேஷன்ல போகும். ஸோ கேன் ஐ நாட் பிளே கிரிக்கெட் லைக் டெண்டுல்கர், கேன் ஐ நாட் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி கதை ரஜினி சார் மாதிரி கமல் சார் மாதிரி இருக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கம் இருக்கும் இல்லையா, அதுவும் வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட் அண்ட் இன்வால்மெண்ட். இன்னொன்று வந்து இன்ஸ்பிரேஷனல். ச்சே, இவன் பண்ண முடியுதா என்னால பண்ண முடியல, இவன் என் வீட்டு பக்கத்துல தாங்க இருந்தான், இவனால செஞ்சா நானும் செய்ய முடியல, நான் பண்றேன்டா அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுக்குற சில கதாபாத்திரங்களா இருக்கணும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ லைக் டு பி த இன்ஸ்பிரேஷனல் ஒன்ஸ். ஐ லைக் டு பி லைக் வாட் ஷாருக் கான் யூஸ் டு பி, காமன் மேன். ஐ ரன் அலாங் வித் யூ, பட் யூ கேன் ரன் ஃபாஸ்ட், யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ஹேவ் தட் எஃபர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கறது கூட என்டர்டெயின்மெண்டா இருக்கும். ஸோ தேர் ஆர் தீஸ் டூ டைப் ஆஃப் ஹீரோஸ். செகண்ட்லி, யூஆர் ரைட், இப்ப இருக்கிற டயத்துல வந்து தேர் ஆர் சோ மெனி ஹீரோஸ், so many unsung heroes during the time of COVID era. So கண் முன்னாடி அண்ட் வித்வுட் அ டவுட் நிறைய பேர் வந்து உயிரை படைய வச்சு வேலை செய்யறவங்க வந்து the medical fraternity, the doctors, the nurses, the compounders, the bus drivers, ambulance drivers, எல்லாருமே இருக்காங்க. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி கண் முன்னாடி நமக்கு தெரியுது policemen, the security people. ஆனா இது மீறி there are many people who are also need to be sung. The judicial people who are running the offices, airportல இருந்து கொண்டு வராங்க அந்த the pilots, the air hostesses, the government official வேலை செய்யறவங்க, அந்த நம்ம முனிசிபாலிட்டியில இருக்கிற வேலை செய்யறவங்க. The amount of heroes that is coming out in a situation like this வந்து it's extraordinary. It's extraordinary. And they're all real life heroes. Hotel staff, இப்போ சில ஹோட்டல்ஸ் வந்து வேலை செஞ்சிருக்காங்க, கோவிட் பேஷண்ட்ஸ்க்காக ஹோட்டல்ஸ் வச்சிருக்காங்க. அவங்க இருக்கிற ஹோட்டல் ஸ்டாஃப் தினம் அவங்களும் உயிரை பணைய வச்சுதானே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. லாண்ட்ரி பார்ட், லைஃப் ஆன் த லைன். அங்க லாண்ட்ரி, அங்க சப்ளையர்ஸ், அங்க இருக்கிற எல்லாருமே I know everybody is being paid, but it still takes a sense of duty for you to go and do what you're doing, and it's hats off to these people. And அதுல வந்து ஒரு இப்ப ஏன் நமக்கு இந்த கதை எனக்கு ஏன் இன்னும் இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்குன்னா, இதுல இந்த மாதிரி கேட்டகரி எல்லாம் வந்து ஒரு மனுஷன் இருக்காரு, his name is நம்பி நாராயணன். அவரை பத்தி நமக்கு தெரியாது, அவர் இன்னைக்கு கூட கவலைப்படல, என்னை பத்தி யாரும் தெரியாத கூட பரவாயில்ல, ஆனா நம்ம இஸ்ரோக்காக என்ன பண்ணலாம், நம்ம நாட்டுக்காக ஏன் பண்ணலாம், ஏன் நம்ம நம்பர் ஒன்னா வர முடியாது. இஸ்ரோவை நம்பர் 1 ஸ்பேஸ் ஆர்கனைசேஷனா ஆக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு மனுஷனை வந்து நம்ம வந்து இன்னைக்கு கண்டுக்காம இருக்கோம். அதை பத்தி அவர் கண்டிக்காம இருக்காரு. அது என்னால சும்மா இருக்க முடியல. That I couldn't stop. You have to know, because these are the aspirational people. In fact, Vikram Sarabhai is from MIT, I think, or Cambridge. Satish Dhawan is from, see, all like TN Session, Satish Dhawan, Vikram Sarabhai, Nambi Narayanan, UR Rao. All these people are Ivy League students. All of them are Harvard, Cambridge, MIT, Caltech, எல்லாரும். ஆனா அந்த காலத்துல அங்க அவ்வளவு பெருசு அச்சீவ் பண்ணிட்டு நமக்கு நாட்டு தான் முக்கியம்ட்டு இறங்கி வந்து ஹவாய் சப்போல இதுவும் ஜட்டியும் போட்டுக்கிட்டு வந்து இஸ்ரோல வேலை செஞ்சிருக்கிறாங்க. ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு யூ ஷுட் சீ தம். இதோட பெரிய சாக்ரிஃபைஸ் ஹீரோஸும் கிடையாது இல்லையா? இன்னைக்கு கூட அவங்களை கூப்பிடுறாங்க. அதுல வந்து மிஸ்டர் நம்பி நாராயணன் வராது இல்ல. இன்ஃபேக்ட் ஐம் ஷூர் இது முடியும் போது யூ வில் ஃபைண்ட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹேவ் வர்க்கிங் இன் த மெடிக்கல் செக்டர். மெடிக்கல் செக்டர்ல ரிசர்ச்ல நிறைய பேர் தேர் ஆஃபரிங் themselves to be tested. The COVID-19 has hit the world by a shock, so they are offering to be tested. So those are heroes. அந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் வரும். நீங்க அந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ்க்கு you will breathe life into the character, and hopefully தமிழ் மூவிஸ்க்கு நீங்க திருப்பி கொஞ்சம் குட் மூவிஸ் வந்து கொடுக்கணும்னு நான் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். And from all the fans from this part of the world, and thank you so much, Maddy. You've been such a sport, taken some tough questions and also answered with such grace and elan, like people would say. It's very typical of you, and I'm totally enamored to have had this chat with you, Maddy. Ashwin, thank you so much for the prep and all the. Through the screen, I can feel the love and respect, and that's truly appreciated from the bottom of my heart. I have fallen in love with you and your family from the time I saw you watching Minnale as of 3 weeks ago. So please give my love and regards to everybody in the family. But I can see the passion with which you're doing this.
you are a miracle on the field as well. Your energy is infectious. I have seen you answering questions with a lot of grace and I think maturity. That is, refreshing to see. And I'm a big fan of your game also. So thank you very much for having me on the show. And it has been a very enlightening interview for me also. A lot of questions that I didn't expect from the film industry you have asked. So for that, thank you very much. And I wish you all the very best and hope to see you on the field very soon. Thank you so much.